फ्रेंड्स हाउ आर यू वेलकम बैक बेटा असी पढ़ लिया सीगा कि किहड़े पिगमेंट्स प्रेजेंट हुंदे आ एल्गे दे विच ते असी सैक्शुअल रिप्रोडक्शन भी थोड़ा जिहा देख लिया पर उस तो पहला असी करना है वैजीटेटिव रिप्रोडक्शन या ए सैक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो वैजीटेटिव या ए सैक्शुअल रिप्रोडक्शन जिहड़ी आ ਉਹ थ्रू स्पैशलाइज्ड बॉडीज़ के द्वारा हुंदी है। फॉर एग्जांपल स्पोर्स हो गए या फिर फ्रैगमेंटेशन। तो सब तो पहला असी पढ़ांगे वैजीटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वैजीटेटिव रिप्रोडक्शन की हुंदा है बेटा, जिद्दां आपां पढ़िया कि फिलामेंटस एल्गी आ इत्थे दिख भी रही है। जे हुण कितों भी फिलामेंट टुट गया या तो यह सबस्ट्रैटम ते पिया आ ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशनस ते जदों फेवरेबल कंडीशन आंदियां आ फिर ती रीजनरेट हो जाता है न्यू एल्गे दे विच। इहनूं असीं कहने फ्रैगमेंटेशन। कई बार की हुंदा है कि यह पेरेंट प्लांट नाल ही जुड़िया हुंदा, थोड़ा जिहा इत्थों मान लो ब्रेक हो गया पर थोड़ा जिहा जुड़िया आ ते जदों फेवरेबल कंडीशन जे नाल ही आ जांदियां इन्हां दा ग्रोइंग सीजन तो ये रीजनरेट हो जाते हैं इनटू न्यू एल्गा। फिर सैकेंड हैगा आ बडिंग। तो बडिंग दे विच की हुंदा है बेटा, आ देखो बडिंग दे विच स्पैशली बड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब आ फिलामेंट आ ते ड्यूरिंग जदों इन्हां दा ग्रोइंग सीजन आने वाला हुंदा ये प्रोट्रूड कर जाता है बल्बस स्ट्रक्चर दे विच, स्वोलन स्ट्रक्चर दे विच, जिहनूं असीं या बड दे विच जिहनूं बडिंग कहंदे आ। हुण इस बडिंग तो फेवरेबल कंडीशनस च नवां थैलस डेवलप हो जाना या नवीं एल्गे डेवलप हो जानी आ, इहनूं असीं कह दिंदे आ बडिंग। फिर हैगा आ हार्मोगोनिया। हार्मोगोनिया की है बेटा, जे ऑसिलेटोरिया देखिया तो ये अंदर ही आ वाला जिहड़ा देखो दो राउंडेड स्ट्रक्चर है कि फिलामेंट का कुछ हिस्सा बाहर नूं प्रोट्रूड कर जाता हुंदा अंदर ही आ, बट अपने मेन पोजीशन तो माड़ा जिहा डेवलप हो जाता है तो इतों फिर नवा एल्गा जिहड़ा आ वो रीजनरेट हो जाता है। इनू असी कह दिंदे आ हार्मोगोनिया। एग्जाम्पल्स इत्थे दिते हुए तुसीं एक एक याद कर लेना। फिर प्रोपोग्यूल्स। प्रोपोग्यूल्स भी नाम तो ही क्लीयर है कि जिद्दां नोड्यूल्स मटर दे प्लांट च पी प्लांट च सॉरी नोड्यूल्स डेवलप हो जाते हैं ਤਾਂ ਉਹ ਨੋਡਿਊਲਸ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗਿਠਾਨਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਰੀਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਨਟੂ ਨਿਊ ਐਲਗਾ ਜਾਂ ਨਿਊ ਫਿਲਾਮੈਂਟ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਸਾਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆ, ਨੀਚੇ ਇੱਥੇ ਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਿਹਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। जे असी हुण गल करिए ए सैक्शुअल रिप्रोडक्शन की, तो ए सैक्शुअल रिप्रोडक्शन स्पैशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ के द्वारा हुंदा है जिहदे विच कि सैक्शुअल फ्यूजन नहीं होना, मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन नहीं होना। कुछ अदर चीज़ फॉर एग्जांपल स्पोर्स बननगे है ना, ਉਹਦੇ थ्रू जदों रिप्रोडक्शन हुंदा ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ कह ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ए सैक्शुअल रिप्रोडक्शन। विदाउट द फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन या फिर विदाउट मेल और फीमेल गैमीट्स इन्हां च नहीं फ्यूज होंदे हैगे, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ए सैक्शुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। हुण एल्गे दे विच ए सैक्शुअल रिप्रोडक्शन हुंदा है हमेशा याद रखना थ्रू स्पोर्स। हुण जिहड़े स्पोर्स आ वो वैजीटेटिव बॉडी मतलब पेरेंट प्लांट के अंदर ही बनते हैं तो जिहड़ी भी स्ट्रक्चर के अंदर स्पोर्स डेवलप होने हैं इनू असी कहना है स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स डेवलप होंदे आ ते ये जिहड़ा स्पोरेंजिया आ ये वैजीटेटिव प्लांट मतलब पेरेंट थैलाई आ जिद्दां पेरेंट एल्गी आ ये अंदर डेवलप होने आ। फॉर एग्जांपल असी इत्थे डायग्राम च देखिया भी हैगा आ जिहड़ा ई डायग्राम है वो यू स्पोर्स आ ई डायग्राम दे विच आ, तो आ जिहड़ा आ पेरेंट प्लांट आ एल्गे आ ये अंदर आ यू स्पोर्स बने आ ते ये जदों मैच्योर हो जाने आ पेरेंट एल्गी दी वॉल फटनी आ क्योंकि इन्होंने फोर्स लगानी है वॉल फट जानी है तो ये जिहड़े यू स्पोर्स है लिबरेट होने आ ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन रीजनरेट कर जाने इनटू न्यू एल्गा। तो ये प्रोसैस है
ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਸਪੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੋਟਾਈਲ ਐਂਡ ਨੋਨ ਮੋਟਾਈਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਜੇਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮੋਟਾਈਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਜੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਨੋਨ ਮੋਟਾਈਲ ਸਪੋਰਸ। ਇਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ। ਹੁਣ ਯੂ ਸਪੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਫਲੈਜੀਲੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਫਲੈਜੀਲੇਟਡ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਟਾਈਲ ਸਪੋਰਸ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਹੋਰ ਆ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂ ਸਪੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਯੂਨੀ ਨਿਊਕਲੀਏਟਡ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਢਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਨੇਕਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਾਈ ਫਲੈਜੀਲੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੋ ਫਲੈਜੇਲਾ ਨਿਕਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਫਲੈਜੇਲਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਲਟੀ ਫਲੈਜੀਲੇਟਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲੈਜੇਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਯੂ ਸਪੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਿਮ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ ਕਿ ਐਲਗੇ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫॉर ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਆ ਉਹ ਸਪੋਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਲੋ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਬਸਟ੍ਰੈਟਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਬਿਤਾਉਣ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫੇਵਰੇਬਲ ਜਾਂ ਗਰੋਇੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਬਰਸਾਤੀ ਸੀਜ਼ਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਰੀਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣ ਨਵੀਂ ਐਲਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਯੂਸਪੋਰਸ। ਫਿਰ ਹੈਗੇ ਐਪਲੈਨੋਸਪੋਰਸ। ਹੁਣ ਐਪਲੈਨੋ ਇਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਲੈਜੇਲਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਬਸੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਪਲੈਨੋਸਪੋਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਪਲੈਨੋਸਪੋਰਸ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਟੋਸਪੋਰਸ ਇਹ ਨੋਨ ਮੋਟਾਈਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਰਫੋਲੋਜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਪੇਰੈਂਟ ਸੈੱਲ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਹ ਪੇਰੈਂਟ ਸੈੱਲ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਪੋਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਟੋਸਪੋਰ। ਕਲੋਰੇਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਬੇਟਾ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਫਿਰ ਹਿਪਨੋਸਪੋਰ ਵੀ ਨੋਨ ਮੋਟਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਪੋਰਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਥਿੱਕ ਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆ ਹਿਪਨੋਸਪੋਰ ਹੈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਹਿਪਨੋਸਪੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਥਿੱਕ ਵਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹ ਰੀਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਲੈਮਾਈਡੋਮੋਨਾਸ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਐਂਡੋਸਪੋਰਸ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ੋਸਪੋਰ। ਐਂਡੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਪੇਰੈਂਟ ਐਲਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪਰੈਂਜੀਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪਰੈਂਜੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੋਰਸ ਜਦੋਂ ਬਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਐਂਡੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪਲਾਂਟ ਜਾਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਸ ਬਣਦੇ ਆ ਐਂਡੋਜੀਨਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡੋਸਪੋਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਨੇਕਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲ ਸਿਕਰੀਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲਿਬਰੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਿਊ ਐਲਗੇ 'ਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਆ। ਐਗਜ਼ੋਸਪੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਸੈੱਲ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਥੈਲਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਡੋ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ, ਐਗਜ਼ੋ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸੋਸਪੋਰਸ ਸੌਰੀ। ਅਤੇ ਆਹ ਫਿਰ ਵਾਲ ਇਹ ਫਟਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਸਪਰੈਂਜੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਪੋਰਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਪਰੈਂਜੀਆ ਨੇ ਫਟਣਾ ਆ ਅਤੇ ਸਪੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਲਿਬਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਰੀਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਿਊ ਥੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਟ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦੇਣੀਆਂ ਆ ਬੇਟਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 1-2 ਸੈਲਸ ਹੋਰ ਬਣਦੇ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਨੈਨੋਸਾਈਟਸ। ਹੁਣ ਨੈਨੋਸਾਈਟਸ ਕਿਆ ਆ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਬੋਡੀਜ਼ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟ ਸੈੱਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪਲਾਂਟ ਐਲਗੇ 'ਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਪੇਰੈਂਟ ਐਲਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਨੋ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਸੈਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਨੋਸਾਈਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨੋਨ ਮੋਟਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਟੋਪਲਾਸਮ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਟੋਪਲਾਸਮ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਢਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰੇਨ ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਨੈਨੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨੇ ਆ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਮਾਲ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ,
ਜਦੋਂ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੀਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਨਟੂ ਨਿਊ ਐਲਗੀ ਮਾਈਕਰੋਸਿਸਟਸ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕਡ ਆਈ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਆ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਆ ਕਲੀਅਰ। ਫਿਰ ਮੋਨੋਸਪੋਰਸ, ਮੋਨੋ ਮਤਲਬ ਸਿੰਗਲ। ਆ ਪੇਰੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਆ, ਇੱਕ ਸਪੋਜ਼ ਆਹ ਸਪਰੈਂਜੀਅਮ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸਪਰੈਂਜੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਪੋਰ ਜਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਨੋਸਪੋਰ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੈਟਰੈਕੋਸਪਰਮਮ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ ਆ ਅਕਾਈਨੇਟਸ। ਅਕਾਈਨੇਟਸ ਬੇਟਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਪੇਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਥਿਕ ਵਾਲਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸਪੋਜ਼, ਆਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈੱਲ ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥਿਕ ਵਾਲਡ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਪਲਾਸਮ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੂਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੈੱਲ ਡਿਊਰਿੰਗ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮਰੇ ਨਾ, ਜਿੰਦਾ ਰਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਐਲਗੀ ਬਣਨੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਈਨੇਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਈਨੇਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸੈੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੇਰੈਂਟ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਆ, ਪੇਰੈਂਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਣਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਔਰ ਪੇਰੈਂਟ ਦੀ ਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੈਰੀਨੇਟ ਹੋ ਕੇ ਜਰਮੀਨੇਟ ਹੋ ਕੇ ਨਵੀਂ ਐਲਗੀ ਜਦੋਂ ਬਣਨੀ ਆ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪੇਰੈਂਟ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਲਾਂਟ ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਝੜ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ ਨਵੀਂ ਐਲਗੀ। ਨੋ ਸਟਾਕ ਐਨਾਬਿਨਾ। ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਈਨੇਟਸ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਪੇਰੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਥਿਕ ਵਾਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੋਪਲਾਸਮ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਆ ਇਹਨੇ ਹੀ ਪੇਰੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੀਜਨਰੇਟ ਹੋਣਾ ਨਵੀਂ ਥੈਲਸ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਥੈਲਸ 'ਚ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੇਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਝੜ ਜਾਣਾ ਆ, ਸ਼ਰੈਡ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਰ ਜਾਣਾ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਐਲਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਰੀਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਸਕਿਪ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਆ। ਅਤੇ ਚੈਪਟਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਕੋਮਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਬੀਟੈਟਸ 'ਚ ਐਲਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਇਪੀਜ਼ੋਇਕ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਗੁੱਡ ਬਾਏ, ਕੀਪ ਰਿਵਾਈਜ਼ਿੰਗ। ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਲਿਓ।